भूषणसारं स्वार्थनिर्णय गीत्य तिष्ठति मुखं यादाय न मुञ्जे एवञ्च अन्यलभ्यत्वात् न सूत्रात् तेषां वाच्यत्वलाभः इति उक्तं सूत्रात् तेषां एवञ्च अन्यलभ्यत्वात् न सूत्रात् तेषां वाच्यत्वलाभः इति उक्तं सूत्रात् तेषां वाच्यत्वलाभः இவருடைய மதம் அதாவது சூத்திரம் எப்படி இருக்குன்னா சமான கர்த்திருக்கயோகோ பூர்வகாலே இது வித்தியதே துவா அனுவர்த்ததே இப்போ நமக்கு பார்க்க பழக்கம் என்ன துவா பிரத்யயः பூர்வகாலே சமான கர்த்திருக்கயோகோ பூர்வகாலே இत्युक्ते त्वा प्रत्ययस्य वाच्यात् तत्र फलव्यापारयोः धातुः इति निर्देशः विद्यते फलव्यापारयोः अर्थयोः धातुः वाचकत्वेन अस्ति इत्युक्ते धातोः वाच्यार्थः एव फलं व्यापारः इत्येतत् उभयम् इति लभ्यते किल அப்படிதானடா தெரியுது அப்போ சூத்திரத்துலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது त्वा प्रत्ययத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் தான் இந்த பூர்வகாலம் சமான கர்த்திருக்கத்துவம் பூர்வகாலம் இதெல்லாம் त्वा प्रत्यயத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம்னு நமக்கு நாம் நினச்சிப்போம் அப்படி கிடையாதுன்னு சொன்னார் ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் அந்நியலப்யா சப்தார்த்தா ந பவதி ஒரு சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு நாம் நிர்ணயம் பண்ணுறதுக்கு விசாரம் பண்ணுறோம் விசாரம் பண்ணும்போது அந்த அர்த்தமானது வேற ஒரு சப்தத்தினால கிடச்சிடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அர்த்தத்தை இன்னொரு சப்தத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம்னு கல்பிக்க கூடாது அனன்யலப்யா शब्दार्थः சொல்லுங்க अनन्यलभ्यः शब्दार्थः शब्दस्य वाच्यार्थः कः इति जिज्ञासायां यः अर्थः अन्येन शब्देन लब्धः भवति सः अर्थः अस्य शब्दस्य वाच्यार्थः न भवति यदि कश्चन अर्थः अन्यलभ्यः भवति तदानीं सः अर्थः अस्य शब्दस्य वाच्यार्थत्वेन न स्वीकर्तव्यः यः अन्यलभ्यः नास्ति स एव शब्दस्य वाच्यार्थत्वेन स्वीकर्तव्यः अनन्यलभ्यः यः अनन्यलभ्यः स एव शब्दस्य वाच्यार्थः अनन्यलभ्यः शब्दार्थः இப்போ முன்னாடி நேற்று என்ன சொன்னார் சம்சர்கः संसर्गः सामानाधिकरण्यं जन्यत्वं पूर्वोत्तरभावः इति एतत् सर्वम् अन्येन प्रकारेण प्राप्यते इति कारणात् त्वा प्रत्ययस्य अर्थत्वेन एते नाङ्गीकर्तव्याः அந்த வரி ஆரம்பப்படி एवञ्च अन्यलभ्यत्वात् न सूत्रात् तेषां वाच्यत्वलाभः एवञ्च अन्यलभ्यत्वात् अन्येन प्रकारेण एतेषां सर्वेषां चत्वारः वा अर्थाः पञ्च एतेषां पञ्चानाम् अर्थानां लभ्यत्वात् एते पञ्च अर्थाः त्वा प्रत्ययस्य वाच्याः सूत्रकारैः यद्यपि उक्तं स्यात् तथापि त्वा प्रत्ययस्य वाच्यार्थाः इति न अङ्गीकर्तव्याम् அது என்னன்ற விஷயம் நேற்று சொல்லியாச்சு अव्यये कृतो भावे इति एवञ्च प्रकृत्यर्थक्रिययोः संसर्गे तात्पर्यग्राहकत्वरूपं द्योतकत्वं त्वादीनाम् एवञ्च त्वादीनां न तु वाचकत्वम् अपि तु द्योतकत्वमेव त्वादिகள்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னார் நீ சொல்கிற அர்த்தத்தை தியோதனம் பண்ணுறதுன்னு ஒத்துக்கிறேன் நான் சமான கர்த்திருக்கையோ பூர்வகாலேன்னு பாணின்னு சொல்லிட்டாருன்றதுனாலே அதுதான் சண்டைங்க வாச்சகமா தியோதகமா பாணின்னு சொன்னான்றதுக்காக வாச்சகம் கிடையாது தியோதகம் தான் சொல்லு अतएव समानकर्तृकयोः इति सूत्रे स्वशब्देन उपात्तत्वात् अतएव समानकर्तृकयोः इति सूत्रे स्वशब्देन उपात्तत्वात् न इति
भाष्य प्रतीकम् आदाय पौर्वापर्यकाले द्योत्ये त्वादिहि विधीयते न तु विषये इति भावः. இந்த இடம் விட்டுட்டியடா நீ. एवञ्च अन्यलभ्यत्वात् न सूत्रात् तेषाम् इत्युक्ते एतेषां पञ्चानाम् अर्थानां वाच्यत्वलाभः न इति हेतोः युक्तं. किं युक्तं? பொருத்தமாக இருக்கு. என்னது? अव्ययकृतो भावे इति युक्तम्. अव्ययकृतो भावे इति यदुक्तं तत् उचितं. किम् उक्तं? कृत् प्रत्ययाः कस्मिन् अर्थे भवेयुः? भावे एव अर्थे भवेयुः. இப்போ என்ன பிரகிருதத்தில் என்ன இருக்கு? கிருத் பிரத்தியம். என்னது? கிருத்வா. கிருத்வா त्वा प्रत्ययान्तं. என்னது? கிருத். போக்தும் துமின் பிரத்தியம் கிருத். ஏவஞ்ச கிருதः பாவே அர்த்தே அப்படின்றது உத்தமம். ஏவஞ்ச त्वा பிரத்தியத்துக்கும் பாவம் தான் அர்த்தம். கூட அது என்ன பண்ணணும்னா त्वा பிரத்தியம்னா இந்த 5 அர்த்தங்களும் தியோதனம் பண்ணோம்னா. एवञ्च अन्यलभ्यत्वात् न सूत्रात् तेषां वाच्यत्वलाभः इति युक्तम् अव्ययकृतो भावे इति. एवञ्च प्रकृत्यर्थक्रिययोः संसर्गे क्रिययोः द्विवचनं प्रकृत्यर्थभूतयोः क्रिययोः. என்னடா ரெண்டு பிரகிருத்தினார்? புக்த்வா व्रजतीना. இங்கே புஜ் ஒரு பிரகிருதி, அங்கே வந்து व्रज ஒரு பிரகிருதி. ரெண்டு பிரகிருத்தினுடைய அர்த்தமாக ரெண்டு கிரியை இருக்கா? ஏவஞ்ச பிரகிருத்தியர்த்த கிரியையோஹோ சம்சர்கே உபயோஹோ சம்சர்கா பவதி. என்ன சம்சர்க்கம்? ஒன்று ஜன்யஜனக பாவம் சம்சர்க்கம், அதெல்லாம் இல்லையா? ஒன்று விசேஷ பாவம் இருக்குது, பூர்வகாலிகத்துவம் உத்தரகாலிகத்துவம் இருக்குது. அப்போ ஏவஞ்ச சம்சர்கா பிரதமம் சித்தா தத்திர தாத்பர்யகிராஹகமேவ त्वा इति एतत्. प्रकृत्यर्थक्रिययोः संसर्गे तात्पर्यग्राहकत्वरूपं द्योतकत्वं त्वादीनां. त्वादयः प्रत्ययाः तात्पर्यग्राहकाः. द्योतकाः इत्यस्य कः अर्थः? तात्पर्यग्राहकाः. द्योतकत्वं नाम किं? तात्पर्यग्राहकत्वरूपं. तात्पर्यग्राहकत्वं द्योतकत्वं. तात्पर्यग्राहकत्वरूपं द्योतकत्वं ரெண்டும் ஒன்று தான். ரூப போடவே ரெண்டும் ஒன்றா தான் ஆகும் இல்லையா? சிம்ஹரூபன்னா சிம்மம் தானடா அர்த்தம். அந்த மாதிரி தாத்பர்யகிராஹகத்வ ரூபம் द्योतकत्वம். द्योतकत्वं கேஷாம் வித்யதே? त्वादीनां विद्यते. त्वादयः तात्पर्यग्राहक रूपाः द्योतकाः. சொல்லி பார்க்கணும். இப்போ என்ன இது அப்படின்னா சம்சர்கே தாத்பர்யகிராஹகாः இல்லையா? அப்போ வெறுமே புங்தே व्रजति அப்படின்னு சொன்னால் துவாப்பிரத்தியம் இல்லாததுனால புஜ்தாத்வர்த்த வியாபாரத்துக்கும் பிரஜதாத்வர்த்த வியாபாரத்துக்கும் சம்சர்க்கம் இருக்குன்றது கிடையாது உனக்கு. ஏன் சார் அப்படின்னா தியோதகம் இல்லை, அங்கே ஹைலைட்டர் இல்லை. அங்கே துவாப்பிரத்தியம் போட்டேன்னா ரெண்டு பேருக்கு சம்சர்க்கம் இருக்குன்னு தெரியுது. சம்சர்க்கம் என்ன ரூபம்? இப்போ நான் நேற்று சொன்ன மாதிரியான ரூபம் சம்சர்க்கம். அது தாத்பர்ய கிராஹகங்கள் தான். अतएव समानकर्तृकयोः इति सूत्रे स्वशब्देन उपात्तत्वात् न इति भाष्य प्रतीकम् आदाय पौर्वापर्यकाले द्योत्ये त्वादिः विधीयते न तु विषये इति भावः इति कैयटः. सुनार समानकर्तृकयोः पूर्वकाले सूत्रत्ल स्वशब्देन उपात्तत्वात् न என்ன அர்த்தம்? தாத்து இருக்கா இல்லையா? தாத்துவே சாட்சாத்து இந்த சம்சர்காதிக தாத்து. அப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி நேத்தி பிரசங்காத் சொன்ன போல இருக்கா? பிராதிபதிகம் தாத்து இதெல்லாம் சர்வசக்தி படைச்சது, சர்வ வல்லமே படைச்சது. எல்லா அர்த்தங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் இவாளுக்கு உண்டு சித்தாந்தத்தில். அதனால் இந்த எல்லா பிரத்தையும் நமக்கு தியோதகங்கள் தான். அப்போ என்ன கேட்டால் ஏன்பா சூத்திர ஸ்வரூபம் பார்த்தா சமான கர்த்தகையோ பூர்வகாலே துவான்னு சொன்னால் துவாப்பிரத்தியத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் பூர்வகாலம் சமான கர்த்தகத்துவம்னா வாச்சியார்த்தம் மாதிரி தெரிகிறது. இது தேவையே இல்லையா? பிரகிருத்தினாலேயே இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால இந்த பிரத்தியம் தேவையில்லைன்னு பாஷைக்காரர் கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். ஸ்வசப்தேன உபாத்தத்வாத்து ஸ்வ இது தாத்துனா தாத்துனால பிரகிருத்தினால் சொல்லப்பட்டதுனால இந்த துவா பிரத்தியம் இந்த அர்த்தத்தில் வராதேன்னு கேட்குறார். அதையேவ சமான கர்த்தகையோகோ இது சூத்ரே ஸ்வசப்தேன உபாத்தத்வாத்து ந இந்த பாஷ்யத்தை எடுத்துன்னு கையற்ற வியாக்கியானம் பண்ணும்போது என்ன வியாக்கியானம் பண்ணார்? பௌர்வாபரிய காலே தியோத்தியே இல்லை, நீங்கள் கோபப்பட வேண்டாம். பௌர்வாபரியே வாச்சியே சமான கர்த்திருக்கத்வே வாச்சியே துவா பிரத்யான்னு அர்த்தம் பண்ணிட்டாரோ அப்படின்னு நீங்கள் பயப்படவானா. பௌர்வாபரிய காலே தியோத்தியே தான் அர்த்தம்னு சொன்னார்.
பௌர்வாபர்யகாலே தியோத்யேக்வாதிஹி விதீயதே நது விஷயே. பௌர்வாபர்யாதி விஷயேன்னு சொன்னால் வாச்சியத்துவம் கிடச்சிரும். புரிஞ்சுதா? நது விஷயே இது பாவः இது கையட்டः. ரிதந்த ஸ்தலத்தில் வந்து பிரத்யேகத்துக்கு பிராதானியம் சொல்லுவாங்க. ஆமாம் ஆமாம். அப்படி இங்கே வந்து யோதகம் சொல்லுவாங்க. இருக்கலாமேடா, பிரத்தியம் தியோத்தகமாகவே இருக்கட்டும். பிரத்தியத்தினால தியோத்தியமான அர்த்தம் என்ன? அதுக்கு பிராதானியம் வரலாமே. அதாவது உனக்கு என்ன சந்தேகம்? நீ என்ன கேட்க வர நான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன்னா, கிருதந்தஸ்தலத்தில் கிருத்பிரத்தியத்துக்கு பிராதானியம்னு சொல்லிட்டீங்க. கிருத்பிரத்தியமானது இப்போ துவா பிரத்தியம் கிருத்பிரத்தியம் இது தியோதகம்தான். அதனால் தியோதகமாகிய துவா பிரத்தியத்தினால கிடச்சிருக்கக்கூடிய தியோத்தியார்த்தம் இருக்கு பார், அது அப்பிரதானமாக தானே இருக்கும். தியோத்தியம்னு சொன்னாலே மட்டம் தானே, தியோத்தியம்னு சொன்னாலே அப்பிரதானமாக தானே இருக்கும். கிருத்பிரத்தியத்தினுடைய அர்த்தத்துக்கு பிராதானியம்னு ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல கிருத்பிரத்தியத்தினுடைய அர்த்தம் தியோத்தியம்னு சொன்னதுனால தியோத்தியார்த்தம் அப்பிரதானமாக தானே இருக்கும். அதான் நான் கேட்க வந்த விஷயம். தியோத்தியார்த்தம்லாம் அப்பிரதானம்னு கிடையாதுன்னு ஏற்கனவே தாத்வர்த்த பிரகடனம் சொல்லிட்டாரு. என்ன கச்சசி அப்படின்றார். தொம்முன்றது என்னது? தியோத்தியம் தான் அங்கே. ஆனால் அதுக்கு தொம் கச்சசின்ற பிராதானியம் தானே அதுக்கு. புரிஞ்சா? தியோத்தியம் எல்லாமே அப்பிரதானம்னு கிடையாது. புரிஞ்சுதா? அது மாதிரி நிறைய சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் தியோத்தியம் கூட என்னவாக இருக்கலாம்? பிரதானமாக ஆகலாம். ஆனால் நீ சொன்ன அந்த சங்கா வேண்டாம் இங்கே. சரியா? யத்து சமான கர்த்தகயோகோ இது சூத்ராது சமான கர்த்தகத்துவம் துவா வாச்சியம். உடனே சில பேர் சமான கர்த்தகயோ பூர்வகாலே சமான கர்த்தகயோகோ அர்த்தயோகோ, அது சப்தமியை போட்டதுனால தஸ்மின் அர்த்தே தயோகோ அர்த்தயோகோ துவான்னு சொல்லணும். என்றைக்குமே சப்த நிர்தேசம்லாம் பிரதமாலையும் அர்த்த நிர்தேசம்லாம் சப்தமின்ற மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கோ. சரியா? பூ சத்தாயாம் ஏத விருத்தௌ. என்ன எப்படி எங்கே சொல்லணும்? ஏத தாத்து விருத்தௌ அர்த்தே வித்யதே. அர்த்தத்தில் சப்தம் போய் நிற்குமாடான்னு கேளு. அப்போ வாச்சகத்வேன வித்யதேன்னு வச்சு. விருத்தௌ அர்த்தே விருத்தியர்த்தே விருத்தியர்த்த விஷயே வாச்சகः வித்யதே. ஏது சத்தார்த்த விஷயே வாச்சகः வித்யதே. பூ பல வியாபாரயோகோ தாத்து வாச்சகः. அது நான் மறந்துனீங்களா? அது மாதிரி வச்சுக்கணும். அப்போ அது மாதிரி சமான கர்த்திருக்கையோகோ சப்தமி இருக்கிறதுட்டு சமான கர்த்திருக்கத்துவம் துவாவுடைய வாச்சியம்னு சில பேர் நினச்சா. சமான கர்த்திருக்கையோகோ இது சூத்ராத்து பிரமாணாத்து சமான கர்த்திருக்கத்துவம் துவா வாச்சியம். அந்யதா ஓதனம் பக்த்வா அகம் போக்ஷே இத்யத்ர மயா இது திருத்தீயா பிரசங்கஸ்ச சொல்கிறான். ஓதனம் பக்த்வா அகம் போக்ஷேன்றான். ஓதனம் பக்த்வா அகம் போக்ஷே. அகம் ஓதனம் பக்த்வா அகம் ஓதனம் போக்ஷே தானப்பா. நான் சாதத்தை சமைச்சிட்டு நான் சாதத்தை சாப்பிட்றேன் இல்லையா? இந்த இடத்துல மயா இது திருத்தீயா பிரசங்கா. இப்போ என்னது? பக்த்வா. பக்த்வால துவா பிரத்தியம் இருக்குது. துவா பிரத்தியத்தினுடைய தியோத்தியார்த்தம் தான் சமான கர்த்திருக்கத்துவம்னு சொல்லிட்டா. துவா பிரத்தியத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா. அகம் மயான்னு அந்த இடத்துல வச்சுக்கணும். மயான்னு அதுக்கு மட்டும், இதுக்கு இல்லை. இப்போ அகம் போக்ஷே அகம் போக்ஷே போக்ஷேன்ற இடத்துல அந்த விபக்தி உத்தம புருஷ ஏகவச்சனத்தினால அபிஹிதமானத்தினால அஸ்மத் சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் இருக்கு பாரு. அந்த அர்த்தத்துக்கு அபிஹிதத்துவம் வரவே பிரதமா விபக்தி அகம் போக்ஷே. சரியா? புக்துவான்னும் போது துவாப்பிரத்தியம் இருக்கு பாரு, அதனுடைய அர்த்தத்தினால அபிஹிதமாக அந்த கர்த்தா ஆகலை. புக்துவா புரியுதா உனக்கு?
எதை ரெண்டு கம்பேர் பண்ணோம்? பக்த்வாவையும் போக்ஷியவும் கம்பேர் பண்ண. என்னது? பக்த்வா போக்ஷியே. இங்கே போக்ஷியன்ற இடத்துல திங் பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தம் எது? கர்த்தா. அவன் அபிஹித கர்த்தா. அது யார் அபிஹித கர்த்தா? அஸ்மத் சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் இருக்கு பார், அவன் அபிஹிதமாக இருக்கிறது. அபிஹிதேது பிரதமான அகம் போக்ஷியே. ஆனால் பக்துவான்ற இடத்துல துவாப்பிரத்தியத்தினுடைய அர்த்தமாக கர்த்தாவனி ஒத்துக்காதனால பக்துவா ரெண்டு கிரியை, பாக்கக்கிரியை ஒன்று, போஜன கிரியை ஒன்று. பாக்கக்கிரியில் யார் கர்த்தாவோ அவன் அபிஹித கர்த்தா. போஜன கிரியில் யார் கர்த்தாவோ அவன் அனபிஹித கர்த்தான்றதுனால மயா பக்துவா அகம் போக்ஷேன்னு பிரயோகம் வந்துடும். இது கர்த்தா, அது கர்த்தா வேற. வியாபாரம், அதாவது ரெண்டு வியாபாரம் இருக்கிறதுனால ரெண்டு கர்த்தா இருக்கணும். அந்த ரெண்டு கர்த்தா ஒன்றுன்னு சொல்கிறதுக்காக துவாப்பிரத்தியம் வருது. वस्तुतः पक्त्वा इत्युक्ते तत्र पाकव्यापारः, भोक्ष्ये इत्युक्ते तत्र भोजनव्यापारः. यतः व्यापारद्वयम्, अतः व्यापारद्वयस्यापि आश्रयः भिन्नभिन्नः. परन्तु भिन्नभिन्नः आश्रयः न, अपि तु सः आश्रयः समानुभूपः एव इति तदर्थमेव त्वाप्रत्ययः प्रयुज्यते. त्वाप्रत्ययस्य वाच्यार्थः यदि कर्तृरूपः अर्थः तदानीम् एवं वक्तुं शक्नुमः. पक्त्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययेन पाकक्रियायाः कर्तुः अभिहितत्वात्, अभिहिते तु प्रथमा इति अहं ओदनं पक्त्वा अहं ओदनं भोक्ष्ये इति इष्टरूपं सिद्ध्यति. तदुक्तरीत्या त्वाप्रत्ययस्य वाच्यार्थः कर्ता न, त्वाप्रत्ययः केवलं द्योतकः. तत्रापि किं तत्र कस्य संसर्गस्य द्योतकः इत्युक्ते पक्त्वा पाकक्रिया पूर्वकालिका इत्येव बोधः भवति. किं? पाकक्रिया पूर्वकालीना इत्येव बोधः भवति. पाकक्रियायाः कर्ता इति कर्तुः वाच्यत्वं न सिद्ध्यति. वाच्यत्वं वा द्योत्यत्वं वा किमपि न, कर्तुः अभिधानमेव न सिद्ध्यति. तर्हि पाकक्रियायां यः कर्ता सः अनभिहितकर्ता स्यात्. एवं च मया पक्त्वा अहं भोक्ष्ये इति प्रयोगस्य आपत्तिः स्यात् इति सः पृच्छति. सन्देहः नैव. यत्तु समानकर्तृकयोः इति सूत्रात् समानकर्तृकत्वं त्वावाच्यम्, अन्यथा ओदनं पक्त्वा त्वावाच्यम् अङ्गीकर्तव्यम्. अन्यथा त्वावाच्यत्वेन समानकर्तृकत्वं यदि न अङ्गीक्रियते तदानीं पक्त्वा इत्यत्र प्रत्ययेन किम् उक्तम्? अभिधानं पुनः तिङ्कृत् तद्धितसमासैः इति उक्तम्. अतः केन अभिधानम् अस्माकम् इष्टम् इत्युक्ते कृत्प्रत्ययेन अथवा तिङ्प्रत्ययेन. यद्यपि तत्र भोक्ष्ये इत्यत्र तिङ्प्रत्ययेन कर्ता अभिहितः, स च कर्ता भोजनक्रियायामेव सः. यद्यपि अदावद् प्रथम अवस्थायां भोजनस्य आश्रयः अन्यः, पाकस्य आश्रयः अन्यः, तदनन्तरम् उभावपि समानौ एव इति तदनन्तरमेव. एवं च पक्त्वा इत्यत्र त्वाप्रत्ययः कृत्, तेन त्वाप्रत्ययेन पाककर्ता तावत् अनभिहितः. अदावद् முதல்ல போதம் வந்ததுக்கப்புறம் ததபின்னஹான்ற போதம் வரும். எப்படி நமக்கு ராம அபின்ன ஆசிரியனிஷ்டன்னு வரலையா? அந்த இடத்துல விசேஷண விசேஷயோகோ சாமானிய விசேஷயோகோ அபேதான்வயன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அது மாதிரி இது பக்த்வா அகம் போக்ஷே இத்தியத்திர மயா இது திருத்தியா பிரசங்கஸ்ட. அதுக்கப்புறம் அவன் சொல்கிறான் ஆக்கியாத்தேன கர்த்துஹு அபிதானாத்து ந சா இது நஜவாச்சியம். முன்னே சொன்னான் ஆக்கியாத்தேன போக்ஷே இத்தியத்திர திங் பிரத்யயேன கர்த்துஹு இत्युक्ते भोजनकर्तुः अभिहितत्वात् तिङ् प्रत्ययेन पाककर्तुः अपि अभिहितत्वात्. அப்படி கேட்குறான். पाककर्ता अपि अभिहितकर्ता एव, एवञ्च तृतीयायाः प्रसक्तिः न इति कश्चन पृच्छति. तत् निवारयति न तथा वक्तव्यम्. आख्यातेन कर्तुः अभिधानात् न सा तृतीया इति न च वाच्यं. भोजनक्रियाकर्तुः अभिधानेपि पाकक्रियाकर्तुः तदभावात् इत्युक्ते तदभिहितत्वाभावात्. मुन्न சொன்ன விஷயம். एवञ्च इदानीं
तादवस्थ्यम् इत्युक्ते सा एव अवस्था का अवस्था पक्त्वा इत्यत्र पाककर्ता तावत् अनभिहितः एव என்று அந்த ஸ்திதி அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிறது अच्छा तदभावात् अनभिहिते भवति इति पर्युदासाश्रयणात् अनभिहिते भवति इत्युक्ते अभिहिते न भवति इत्यर्थः अनभिहिते सूत्रத்துக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் கர்த்தா அனபிஹிதமாக இருந்தால் திருத்தியா விபக்தி வரும் அப்படின்னா திருத்தியா अनभिहिते अभिहिते प्रथमा अभिहिते प्रथमा अनभिहिते भवति इति पर्युदासाश्रयणात् அப்படியே தான் இருக்காங்க பங்கி எல்லாம் ஒரே புஸ்தகம் தானே तर्हि कथम अभिहित भिन्ने कर्तृकरणयोः तृतीया भवति எங்க இருக்குடாது अनभिहिते कर्तृकरणयोः तृतीया अनभिहिते कर्तरी तृतीया भवति अनभिहिते कर्तृ तृतीया भवति इत्यस्य कः अर्थः अभिहित भिन्ने कर्तरी तृतीया भवति पक्त्वा इत्यत्र पाककर्ता कथं विद्यते அப்படின்னு கேட்டா सः अभिहित भिन्नः एवञ्च अभिहित भिन्नत्वात् तत्र तृतीया विभक्तिः भवति अनभिहिते भवति अनभिहिते भवति अनभिहिते कर्तरी तृतीया भवति सेतुकोनि अनभिहिते कर्तरी तृतीया भवति इति पर्युदास आश्रयणात् पर्युदास स्वरूपम् एन्नदु अभिहित भिन्ने कर्तरी भवतिना इवर एन्नडा यारुम इल्ल ओन्नुम इल्ल यारुम अभिधानम इल्ल पोडु अंग तृतीया पोडु अप्प मया पक्त्वान्नु वंदिरुम अतएव प्रासादे आस्ते इत्यत्र प्रसादन क्रियाधिकरणस्य अभिधानेपि अस्ति क्रियाधिकरणस्य अनभिधानात् सप्तमीति भाष्ये स्पष्टम् प्रासादे आस्ते देवदत्तः प्रासादे आस्ते प्रासादः न प्रसादन क्रिया अधिकरणस्य अभिधानेपि प्रासादः प्रसीदन्ति अत्र इति प्रासादः எல்லாரும் சந்தோஷப்படுறாளாம் இங்க இருந்தா எல்லாரும் சந்தோஷப்படுறாளாம் அப்ப சந்தோஷப்படுறதுக்கான அதிகரணமாக இது இருக்கு அந்த இடம் இருக்கு அழகா ஒரு மாடி கட்டியிருக்கான்டா ஒரு பில்டிங் கட்டியிருக்கான் பேலஸ் கட்டியிருக்கான் அதுக்கு பிராசாதஹான்னு பேரு அது சந்தோஷம் வராதா அப்ப பிரசாதன கிரியைக்கு பிரசாதன கிரியா அதிகரணமாக யார் இருக்கா அந்த பவனம் இருக்கு பிரசாதன கிரியைக்கு அதிகரணமாக பிராசாதா இருக்குன்னா புரியாது அந்த பவனம் இருக்குன்னு சொல்ல வேறு சப்தங்களை போட்டால் தான் கொஞ்சம் புரியும் அந்த பவனம் இருக்குது அந்த இடம் இருக்குது அந்த இடம் அபிஹிதமா அனபிஹிதமான்னு கேட்டான் இப்போ அபிஹிதந்தான் பாரு ஏன்னார் பிரசீதந்தி அத்ரான்னு சொல்லி பிரத்யத்தினால எது அந்த அதிகரணம் அபிஹிதமாச்சே பிராசாதகான்னு யாருக்கு பேர் வைக்க போகிற அந்த பவனத்துக்கு பேர் போகிறார் அந்த பிரசீதந்தி அத்ரான்னு சொன்னால் அந்த பிரத்யத்தினால கன் பிரத்யத்தினால அந்த பவனம் அபிஹிதம் தானே அது கிருத் பிரத்யம் தானே அப்போ அபிஹிதேது பிரதமா ஏவ தானே அப்போ பிராசாதேன்னும் பொழுது சப்தமி வரக்கூடாதுன்னு ஒருத்தன் கேள்வி கேட்டான் புரிஞ்சுதா என்ன கேள்வின்னு அப்போ சொல்கிறார் பிரசாதன கிரியைக்கு அதிகரணமாக இருக்குது அந்த பவனம் இருக்குது ஏவஞ்ச பிரசாதன கிரியாம் பிரதி अधिकरणत्वं भवनस्य विद्यते इति भवननिष्ठम् अधिकरणत्वं यद्यपि प्रत्ययेन अभिहितं तथापि अस्ति क्रियया तत् भवनम् अनभिहितम् इति कारणात् अनभिहिते अधिकरणे सप्तमीन सप्तमीदा वदति अप अधिकरणं कीदृशं विद्यते अनभिहिताधिकरणं विद्यते सप्तमीदा पर अत एव प्रासादे आस्ते इत्यत्र प्रसादनक्रियाधिकरणस्य இப்போ என்ன இருக்குது எவர் அனபிஹிதேனா என்ன அபிஹித இப்போ இந்த பவனத்துக்கு கீழே ரெண்டு தர்மம் இருக்குடா
பவனத்துக்கு கீழே என்ன இருக்குது? 2 தர்மம் இருக்குது. என்ன இருக்குன்னா அபிஹிதத்துவமும் இருக்குது, அனபிஹிதத்துவமும் இருக்குது. என்ன அபிஹிதத்துவம் அப்படின்னா பிராசாதகான்ற பதத்தில் இருக்கக்கூடிய கன் பிரத்யத்தை வச்சுன்னு பார்த்தா இது வந்து அபிஹிதமாயிடுச்சு. அபிஹித அதிகரணம். இது அதிகரணம் தான் இது கீழே இருக்கிறது. ஆனால் 2 கிரியை பார். ஆஸ்தேன்னும் போது அசபுவின்னு அது ஒரு பவன கிரியை, பிராசாதகான்னு பிரசாதன கிரியை. பிரசாதன கிரியையில் இவர் அதிகரணமாக இருக்கார், பிரசாதன கிரியையில் வந்து இவர் வந்து அதிகரணமாக இருக்கார். கரெக்டு. பிரசாதன கிரியில் வந்து இவர் அதிகரணமாக இருக்கார். ஆஸ்தேன்னும் போது இவர் அதிகரணமாக தான் இருக்கார். குத்ர ஆஸ்தே? பிராசாதே ஆஸ்தே. அப்போ ஏவம்ச்ச ஆஸ்தே கிரியையை பொறுத்தவரையிலையும் ஏதன்னிஷ்டமான அதிகரணத்துவம் அபிஹிதம். பிராசாதகான்னும் போது பிரசாதன கிரியையை பொறுத்தவரையிலையும் ஏதன்னிஷ்டமான பிரசீதந்தி அத்ர. அப்போ 2 இருந்தாலும் இங்கே வந்து அபிஹிதத்துவம் 2மே இருக்கிறதுனால அனபிஹிதே அதிகரணேன்னு இதை சொல்ல முடியாது. இது அபிஹித அதிகரணம் தானே, பிராசாதகால் இருக்கக்கூடிய கண்ணிய வச்சுன்னு பார்த்து அபிஹித அதிகரணம் தானே அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ என்ன பதில் சொன்னார்னா பிரசாதன கிரியையினால் இது அபிஹிதமாக இருந்தாலும் கூட ஆஸ்தேனால் இது அனபிஹிதமாக இருக்கிறதுட்டு இங்கே உனக்கு சப்தமி வரும்னு சொன்னார். பிராசாதே ஆஸ்தே இத்தியத்ர பிரசாதன கிரியாதிகரணஸ்ய அபிதானேபி கின்னிஷ்ட பவரனிஷ்ட பிரசாதன கிரியாதிகரணத்வஸ்ய அபிதானேபி அங்கே பங்கியை பார்த்துட்டே வரணும். பிரசாதன கிரியாதிகரணஸ்ய அபிதானேபி அஸ்தி கிரியாதிகரணஸ்ய அனபிதானாத். அஸ்தி கிரியாவுக்கு சத்தான்ற கிரியை பொறுத்தவரையிலும் இந்த அதிகரணம் தான். அந்த அதிகரணத்துவம் என்னவா இருக்குது? அனபிஹிதமாக இருக்குது. சப்தமி இது பாஷ்யே ஸ்பஷ்டம். இந்த அனபிகிதே சூத்திரத்துக்கு எப்படி அர்த்தம் பண்ணலான்னு யோசிச்சுப்பார். அனபிகிதே அதிகாரம் பிரகிருத்தத்தில் வந்து சப்தம் அதிகரணேச்ச. என்ன பண்ணுவோம் நாம்? அனபிகிதே அதிகரணே சப்தமி. அனபிகிதே அதிகரணேன்னா அனபிகிதேக்கு எப்படி அர்த்தம்? அபிஹித பின்னே அதிகரணே சப்தமி. இப்படி அர்த்தம் பண்ணலாம். எப்படி? அபிஹித பின்னே அதிகரணே சப்தமி. என்ன அர்த்தம்? ஒரு அதிகரணத்து கையில் அபிஹிதத்துவம் இருக்கக்கூடாது. அபிஹிதத்தினுடைய பேதம் இருந்ததுன்னு சொன்னால், அபிஹிதத்தினுடைய பேதம் அபிஹித பின்னமாக அது இருந்ததுன்னு சொன்னால் அப்போ சப்தமி வரும். இது ஒரு அர்த்தம் பண்ணலாம். வேற மாதிரி என்ன அர்த்தம் பண்ணலாம்? அபிஹிதே அதிகரணே சப்தமின்னு அர்த்தம் பண்ணலாம். அது வந்து பிரதிஷேதம், அது பிரசஜ பிரதிஷேதம். நம்ம வியாக்கரணத்தில் என்ன பண்ணுவோம்? லட்சியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அர்த்தம் பண்ணுவோம். அனச்சிச்சா சூத்திரத்துக்கு அர்த்தம் பண்ணும்பொழுது அச்சு பின்னே யரஹா த்வேவாஸ்தா அர்த்தம் பண்ணாலா, அச்சி த்வித்வம் நபவத்தின்னு அர்த்தம் பண்ணாலான்னா அச்சி த்வித்வம் நபவத்தின்னு அர்த்தம் பண்ணான். ஏன் சார்னு கேள. பட்டோஜ் என்ன பண்ணார்? அச்சப்பரசேரஹா த்வேவாஸ்தா ந தூ அச்சின்னார். அப்போ தூ எடுத்துரு, ந அச்சி அச்சி ந. அப்போ 2 வாக்கியம் ஆகிடுது. என்ன தெரியுமா? அச்சப்பரசேரஹா த்வேவாஸ்தான்னு ஒரு விதி வாக்கியம். அச்சப்பரஸ்ய யரஹா அச்சி பரே த்வேன்னு இன்னொரு வாக்கியம். ஏன் இப்படி பண்ணார்? பிரசஞ்ச பிரதிஷேதமாக ஏன் பண்ணார்? ஈஸியாக இப்படி கூட பண்ணிடலாமே. எப்படி பண்ணலான்னார்? அச்சப்பரஸ்ய யரஹா
அனச்சி பாரே துவே வாஸ்தகான்னு சொல்லிடலாமே. என்ன சார் வித்தியாசம்? எல்லாம் பார்க்க ஒரே மாதிரி தானே தெரியுதுன்னா வித்தியாசம் இருக்கு. என்ன வித்தியாசம்? இந்த பர்யுதாசத்தை நீ சொன்னால் என்ன ஆயிடும்னார், நன்னிவயுக்தா அந்நிய சதிருஷாதிகரணே ததாகி அர்த்தகதின்னு ஒரு பரிபாஷை, ஒரு நியாயம். அது இந்த பர்யுதாசத்தை நாம் ஆசிரயிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால், கவனி 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 அப்புறமா கூட எழுதிக்கலாம். நீ விஷயத்தை மனசில் வாங்கிட்டா வாக்கியம் அப்புறம் கூட எழுதிக்கலாம். சமாசத்தில் நன்மை இருந்ததுன்னா, சமஸ்த பதத்துக்குள்ளே நன்மை இருந்ததுன்னு சொன்னால், நீ அர்த்தம் வாங்கிக்கும் பொழுது தத் பின்னத்தையும் வாங்கிக்கணும், தத் சதிருஷத்தை வாங்கிக்கணும். வெறும் தத் பின்னம் இல்லை, தத் பின்ன தத் சதிருஷத்தை வாங்கிக்கணும். உதாரணம் அப்ராமணம் ஆணைய. இப்போ பிராமணம் ந ஆணைய அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணால், பிராமணனை கொண்டு வராமல் இருப்பான், அவ்வளோதான். இன்னொருத்தனை கொண்டு வரணுன்னோ அந்த இன்னொருத்தன் பிராமணன் சதிருஷனாக இருக்கணுன்ற கட்டாயம் இல்லைங்க. ஆனால் அப்ராமணமானையன்னு சமஸ்த பதத்துக்குள்ளுக்குள்ள நன்மை இருந்ததுன்னா, அந்த இன்னொருத்தன் எப்படி இருக்கணும்னா பிராமண சதிருஷமாகவும் பிராமண பின்னனாகவும். அப்போ அவன் எதை கொண்டு வர மாட்டான்? ந பிராமணம் ந ஆணையன்னா பிராமண ஆணையத்தை நிஷேதம் பண்ணானே தவிர பிராமண பின்னனை ஆஷிடுவான்னோ பிராமண சதிருஷனை ஆஷிடுவான்ற அர்த்தம்லாம் அங்கே கிடைக்கல. அப்ராமணம் ஆணையன்னு சொன்னால் அவன் லோஷ்டத்தை ஆணையனம் பண்ணால் நீ உதைப்ப அவனை, ஒரு மண்ணாங்கட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்தாலே என்னடா அது? அப்போ பிராமண பின்னகா பிராமண சதிருஷாகனா க்ஷத்ரியாதியில் ஆஷினோன்னு அர்த்தமாகும். இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன வேணும், பர்யுதாச பட்சத்தில் தத் பின்னம் மட்டும் போராது, தத் சதிருஷம் வேணும்னு அர்த்தம் கிடைக்கும். சரியா? அனச்சிச்சா சூத்திரம் பார்க்கலாம், கொஞ்சம் புரியுன்றதுனால எடுத்தேன். இப்போ அச்சு இருக்கணும், பின்னாடி எர் இருக்கணும், அதுக்கு பின்னாடி அனச்சு இருக்கணும்னு சொன்னால் என்ன தெரியுமா அர்த்தம் கிடைக்கும்? அனச்சுன்னா என்ன? அச்சு பின்னம். அச்சு பின்னமாகவும் இருக்கும், அச்சு சதிருஷமாகவும் இருக்கணும். இப்போ ஒரு இடம் வாக்குன்னு சொல்கிற, பின்னாடி ஒன்றுமே இல்லை. சு து யு உபாசியா, சுது யு உபாசியா. இங்கே யகாரத்துக்கு பின்னாடி உகாரம் அச்சு இருக்குது, அது இல்லையா? சுது தகாரம் இல்லையா? இந்த தகாரத்துக்கு பின்னாடி யகாரம் இருக்குது. என்னது? தகாரத்துக்கு பின்னாடி எர் யகாரம் இருக்குது. வாக்கு அப்படின்போது ஒன்றுமே இல்லை. வாக்கு வகாரத்தில் ஆகாரம் அச்சு, சுது சகாரத்தில் உகாரம் அச்சு, வாக்கு ககாரம் எர், சுது தகாரம் எர். அங்கே ஒன்றும் இல்லை, இங்கே வந்து யகாரம் இருக்குது. சரியா? இப்போ சூத்திரம் பாருனே, அனச்சின்னு சொன்ன நீ அச்சு அனச்சியை அப்படியே வச்சுட்டேன்னு சொன்னால் அச்சு பின்னே பாருன்னு அர்த்தம் கிடைக்கும். அச்சு பின்னஹா கதம் சியாத்து, அச்சு பின்னஹா அச்சு சதிருஷா சியாத்து. அச்சு என்ன ரூபமாக இருக்குது? வர்ணரூபமாக இருக்குது. அப்போ அச்சு பின்னஹா அச்சு சதிருஷானா ஹலிபரேயேவ த்வித்வம்னு கிடைக்கும். ஹலிபரேய த்வித்வம்னு கிடைச்சதுன்னா சுது யுன்ற இடத்துல தகாரத்துக்கு த்வித்வம் வருமே தவிர வாக்குன்ற இடத்துல த்வித்வம் வராது. அதனால் என்ன பண்ணுன்னா அனச்சிச்சை வந்து நிஷேத சூத்திரமாக ஆக்கிடு, ரெண்டு வாக்கியம் பண்ணிவிடு. அச்சப் பரசேரஹா துவே வாஸ்தஹான்னு சொல்லு. அச்சுக்கு பின்னாடி எர் இருந்தால் த்வித்வம் வரும். எல்லா இடத்துலையும் வந்துடுத்து. எங்கே தெரியுமா? சு து யு அங்கேயும் அச்சுக்கு பின்னாடி எர் இருக்குது, த்வித்வம். வாக்கு அங்கேயும் ககாரத்துக்கு த்வித்வம். வேறு வந்து வாச்சி, வாச்சி அங்கே வகாரத்தில் ஆகாரம் சகாரம் எரி, ஈகாரம் வந்து அச்சு. அச்சப்பரசேரஹா துவேவாஸ்தான்னு எல்லா இடத்துலையும் சகட்டு மணிக்கு த்வித்வம் வந்தது. நான் தூ அச்சி நிஷேதம் பண்ணேன். அச்சு பரே த்வித்வம் நான் வாச்சின்ற இடத்துல சகாரத்துக்கு த்வித்வம் நிஷித்தமாகிடுது, வாக்கில் த்வித்வம் கிடைக்கும். இதுதான் பண்ணேன். ஏன் அனச்சியை ஏன் வந்து இவர் பர்யுதாசமாக பிரசஜ பிரதிஷேதமாக பண்ணாருன்னா, இது மாதிரி வாக்கு இத்தியாதி ஸ்தலங்களில் த்வித்வம் வரணுன்றதுக்காக பண்ணார் அவர். அதே மாதிரி அனபிஹிதே சூத்திரத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அனபிஹிதே அதிகரணேன்னா அனபிஹிதே நீ அப்படியே வச்சுட்டேன்னு சொன்னால் அபிஹித பின்னே அபிஹித சதிருஷே அதிகரணே சப்தமி பவத்தின்னு அர்த்தம் கிடைக்கும். அபிஹித பின்னமாகவும் இருக்கணும், அபிஹித சதிருஷமாகவும் இருக்கணும்னு அர்த்தம் கிடைக்கும்.
அபிஹிதேன்ன அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகிடும்னார், அபிஹிதத்துவம் இருந்தால் அந்த இடத்துல சப்தமி வராதுன்னு கிடச்சிடும். கவனி முன்ன சொன்ன அந்த அனச்சிச்சாவுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது, கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. என்ன சார்? ஏய், ஒருத்தர்கிட்ட அபிஹிதத்துவம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அங்கே சப்தமி அதிகரணார்த்தத்தில் சப்தமி வரக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடச்சிடும். எந்த பட்சத்தில்? பிரசஜ பிரதிஷேத பட்சத்தில். அபிஹிதே நான். அப்போ இந்த பவனம் இருக்கு பார், இந்த பவனத்துக்கு இல்லை பிராசாதஹான்ற சப்தத்தை வச்சுன்னு பார்க்கும்பொழுது பவனனிஷ்டமான அதிகரணத்துவம் அபிஹிதம். ஆஸ்தேவை வச்சுன்னு பார்க்கும்பொழுது பவனனிஷ்டமான அதிகரணத்துவம் அனபிஹிதம். அப்போ இவர் கையில் அபிஹிதத்துவம் அனபிஹிதத்துவம்னு ரெண்டு தர்மம் இருந்தாலும் கூட சூத்திரத்துக்கு நீ என்ன அர்த்தம் பண்ணியிருக்கா அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா. நீ எவ்வளோதான் நல்லவனாக இருக்கலாம், தீவிரவாதித்துவமும் இருக்கா அவங்க கையில், போடு அவனை, போடா சட்டம், ஏதாவது சட்டத்தை போடு. அப்புறம் கவர்மெண்ட் கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டோம், அதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேன்சல் பண்ணி ரெண்டுத்துலேருந்து எல்லோரும் வெளில விட்டுட்டே இருக்குப்பார். இப்போ நேற்று நடக்கலையா அதை அந்த காடு வெட்டி குரு நேற்று ரிலீஸ் பண்ணான். மெயினாக எந்த ரெண்டு சட்டத்தை வச்சுன்னு உள்ளே போட்டானோ, குண்டர் சட்டமும் இன்னொரு சட்டம் என்னடா பொடாவா வச்சான், இல்லை குண்டர் சட்டம் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டமாக எதுவும் சொன்னானே, அந்த ரெண்டு சட்டத்தையும் அவன் கேன்சல் பண்ணிட்டான். இப்போ கேன்சல் பண்ணோன்னா இவன் ரிலீஸ் பண்ணான். அதே மாதிரி நீ ஒன்றை எவ்வளோ இருந்தாலும் தீவிரவாதித்துவம் எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருந்தாலும் கெட்டதும் இருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கான காரியம் வந்துடும். அப்போ இந்த பவனத்து கையில் அபிஹிதத்துவம் அனபிஹிதத்துவம் ரெண்டும் இருந்தாலும் கூட சூத்திரத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? அபிஹிதே அதிகாரனே சப்தமின்னு சொன்னதுனால என்ன ஆகிடும், பவனே அபிஹித அதிகரணத்துவம் வித்தியதே இது காரணாத்து சப்தமி வராமல் போயிடும். அது கையில் வேற ஒரு அனபிஹிதத்துவம் இருந்தாலும் கூட இல்லைப்பா இவ்வளோ நல்லது நான் பண்ணியிருக்கேன், அதெல்லாம் இருக்கலாம், 1000 நல்லது பண்ணியிருக்கலாம், இது பண்ணால் நிஷேதாச்ச பலியாம்சா நிஷேதம் வந்துடும். அப்போ இந்த பிராசாதின்னு சப்தமி வராது. நீ என்ன அனபிஹிதக்கு என்ன அர்த்தம் பண்ணார், அபிஹித பின்னேன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ அந்த பவனத்து கையில் அபிஹிதத்துவமும் இருக்குது, அபிஹித பின்னத்துவமும் இருக்குது. இது கையில் அபிஹித பின்னத்துவம் கஸ்ய திருஷ்டியான்னு கேட்டால் ஆஸ்தே திருஷ்டியா, ஆஸ்தேன்ற திங்கந்த திருஷ்டியாக பார்க்கும் பொழுது தன்னிஷ்டமான அதிகரணத்துவம் என்ன இருக்குது, அபிஹித பின்னமாக இருக்கா சப்தமி போடுன்னு சொல்லிடலாம். அப்போ அனபிஹிதே சூத்திரத்துக்கு பரியுதாசம் ரீதியாக தான் அர்த்தம் பண்ண தவிர பிரசஜ பிரதிஷேதம் அர்த்தம் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் அதையேவ அதுக்காக லாஸ்ட்டில் சொன்னேன் நான். அதையேவ இத்துக்தே அனபிஹிதே பவதி இது பரியுதாச ஆசிரயனாதேவ பிராசாதே ஆஸ்தே இத்யத்ர பிரசாதனக்ரியா அதிகரணஸ்ய அபிதானே அபி பிரசாதனக்ரியா அதிகரணஸ்ய அபிதான் தூங்குறீங்களா, அஸ்திக்ரியாதிகரணஸ்ய அனபிதானாத் சப்தமி இது பாஷ்யே ஸ்பஷ்டம். புரியுதா? நிஷேதம் சொன்னால் நிஷேதத்துக்கு பலம் வந்துடும். இந்த சட்டம் மாதிரி எவ்வளோதான் நல்லது பண்ணாலும் கூட கொலை குற்றம் இது மாதிரி இப்போ சமுதாயத்தை இது பண்ணுறது இது மாதிரி குற்றங்கள் வந்தால் அது வந்துடுது, பாக்கி இது வராது. அது மாதிரி ஒரே பவனத்துக்கு ரெண்டு தர்மமும் இருக்குது, அபிஹிதத்துவம் அனபிஹிதத்துவம் இருக்குது. எனக்கு அபிஹித பின்னத்துவம் இருந்தால் போதும்னா அபிஹித பின்னத்துவம் அது கையில் இருக்குது. அஸ்தினால் அபிஹிதம் போட்டு சப்தமி போட்டுரு. அபிஹிதத்துவம் இருந்தால் வராதுன்னு சொன்னால் அபிஹிதத்துவ அம்சத்தை வச்சுன்னு வராமல் போயிடும். ஏன் பிரயுதாசத்தை தான் அங்கே ஆசிரியக்கணும். புரிஞ்சுதா? இங்கே இந்த மாதிரி இடங்களில் தான் பிரயுதாசத்தினால என்ன, இல்லைன்னா சாதாரண சங்கத்தில் ஒன்றும் புரியாது, ரெண்டும் ஒன்று தான் தோணும். நிஷேதத்துக்கும் பிரயுதாசத்துக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது. அதான் தூக்கம் மட்டும் நல்லா வருது அவனுக்கு. தஸ்மாத் துவா பிரத்யஸ்ய கர்த்திருவாச்சித்வம் ஆவசியகம். இதனால் இவன் பிடிக்கிற இடம் எதை, பத்வா அப்படிங்கிற இடத்துல துவா பிரத்தியத்துக்கு கர்த்திருவம்ன்ற அர்த்தத்தை ஒத்துண்டாதான் வாக்கக்கிரியனுடைய கர்த்தா அபிஹித கர்த்தான்ற அந்தஸ்தை கொண்டு வர முடியும். அவன் அபிஹித கர்த்தான்னு வந்தாதான் அங்கே பிரதமாவானது வராது. புரிஞ்சா? இல்லாட்டினா என்ன ஆகிடும், அனபிஹிதே கரணே திருத்தியான்றதுனால அந்த பாக்கக்கிரியா கர்த்தா இருக்கான் பாரு, அவன் கையில் இந்த துவாப்பிரத்திய ரீதியாக பார்க்கும்பொழுது அவன் கையில் அனபிஹிதத்துவம் இருக்கிறதுனால எல்லாம் வேற இடம் எல்லாத்தையும் பிராசாதேன்றது அதிகரணத்துவத்தை வச்சு விசாரம், பிரத்வான்றது கர்த்திருவத்தை வச்சு விசாரம்,
சுதந்திரத்துவத்தை வச்சு விசாரம், புரியுதா? அப்போ இவன்ட்ட வந்து அனபிஹிதத்துவம் இப்போ பக்துவாவுடைய வாச்சியார்த்தம்னு சமான கர்த்தகத்துவாதிகளெல்லாம் ஏற்றுக்காத பட்சத்தில் வாக்கக்கிரியாவுடைய கர்த்தாவானவன் அனபிஹிதன்னு வச்சுண்டு இல்லையா, அபிஹித பின்னத்துவம், அனபிஹிதனுக்கு என்ன அர்த்தம், அபிஹித பின்னத்துவம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் திருத்தியா வரலாம்னு சூத்திரத்துக்கு அர்த்தம். எந்த சூத்திரம்? கர்த்தகிரகணயோஸ் திருத்தியா அப்படின்றதுனால திருத்தியா வந்துடும், உன்னால் தடுக்க முடியாது. அதனால் இவருக்கு ஒரே வழி துவாப்பிரத்தியத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம்னு சொல்லிட்டு இவாளெல்லாம் ஒத்துக்கோன்னு சொன்னார். தஸ்மாது துவாப்பிரத்தியஸ்ய கர்த்திருவாச்சித்வம் ஆவசியகம் இதி அப்படின்னு சொன்னால் தன்ன அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பான்னு மேல்கொண்டு சொல்ல போகிறார். சரியா? போகலாம் உங்களுக்கு.